मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभ संध्या एवं शुभेच्छा एवं आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा सीसार ओडिया क्लास तरफ जो मैंने प्रिपेयर होती टीजीटी ओडिया बा जो टीजीटी एसएसबी पीजीटी एसएसबी एवं नेट जीआरएफ जेकोसी ओडिया जो मैंने प्रिपेयर होती से यही वीडियोटी तेणु देख पे आम जो प्रिपेयर होते टीजीटी ओडिया जो रही तो आपण मानकर जो प्राचीन गद्य साहित्य रे केतगुड़िक विषय तेणु से विषय गुड़ी मुझे कौन कर गोटे पर गोटे आलोचना करदे। प्रथम वीडियो में आलोचना करदे चर्चा गीतिका, द्वितीय वीडियो आलोचना करदे हस कल्लोल, आज तृतीय वीडियो मुझे कौन कर प्रस्ताव चिंतामणि यह गोटे प्राचीन गद्य साहित्य यह मुझे कौन कर विस्तृत भाव में संपूर्ण भाव में आपण मान उपस्थापन कर दूचे। तेणु आपण मैंने देखूँ जदि वीडियो गुड़ी को भल लगुच तेज आपण मैंने लाइक करूँ और आपण मानकर मतामत दिंतु और अधिक मात्रा शेयर करूँ एवं आपण मैंने कौन करूँ ना सब्सक्राइब रखुँ जिते बड़े मुझे जो भिडटी छाड़ी से आपन को प्रथम मोर नोटिफिकेशन जीव। तेणु आपण जब भिडियो गुड़ी भल लगुच तेणु निहाती आपण मैंने सब्सक्राइब कर रखुँ और आउ थे मुझे कहूँ सीसार यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना और आपण मैंने समस्ते भल रही था आपण मान परिवार भल रही था। तेणु देख पिला बर्तमान आम संपूर्ण भाव में कौन कर आलोचना कर दूचे यही प्रस्ताव चिंतामणि जो प्राचीन गद्य साहित्य को। तेणु देख ये प्रस्ताव चिंतामणि जो रही ना अष्टादश शताब्दीर शेषाब्दे रचित प्रस्ताव चिंतामणि गद्य ग्रंथ ओडिया साहित्य जगत एक नूतन आविष्कार। तेणु यह जो प्रस्ताव चिंतामणि अष्टादश शताब्दी आम आखि लोचन को आसाला और विभिन्न गवेषक मैंने यहाँ कौन करते आविष्कार करते। तेणु पाने जो गुड़ी मुझे कहूँ इंपोर्टाट जो गुरुत्व से गुड़ी जो मुझे कहि से आपने कौन करेंगे नोट डाउन करेंगे। तेणु गोटे पर गोटे नोट डाउन कर सारापर आपण मैंने जिते जो जेकोसी परीक्षा दिंतु ओडिया से आपण मानी उपदायक हेब। तेणु आपण सांगसाथी मानक निहाती शेयर करूँ से आशा आकांक्षा सब पूर्ण हेब। तेणु देख तेणु आम कौन कलु ना ये प्रस्ताव चिंतामणि आम जानलु कौन ना अष्टादश शताब्दी यह कौन होता है अष्टादश शताब्दी आम साहित्य जगत को नूतन भाव आविष्कार होता और 1973 साल ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय संरक्षित तालपत्र पोथी समूह पंडित केदारनाथ महापात्र द्वारा आविष्कृत होता। यहाँ पे भेरी भेरी इंपोर्टेंट जे केते मसीह 1973 मसीह प्रस्ताव चिंतामणि कौन होता ना ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय संरक्षित तालपत्र पोथी समूह किए बाहर करते ना केदारनाथ महापात्र द्वारा आविष्कृत होता। तेणु पे यहाँ आपने सुंदर भाव नोट डाउन करूँ। तो देखो ना किए ना केदारनाथ महापात्र कौन करते आउ थे मुझे कहूँ केदारनाथ महापात्र कौन करते ना ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से 1973 मसीह प्रस्ताव चिंतामणि को से कौन करते ना आविष्कृत करते। ये प्रस्ताव चिंतामणि केबे आसीथिला ना देखो अष्टादश शताब्दी तापर देखो पे नोट डाउन करके जानते। तेणु यह जो प्रस्ताव चिंतामणि आविष्कृत तापर देखो यार संक्षिप्त कहानी अर्थात प्रस्ताव चिंतामणि कथावस्तु टे शुणु। तेणु जो जो गुड़ी कहूँ से गुड़ी नोट डाउन कर चलतु। तेणु देखो प्रस्ताव चिंतामणि ना कौन हो भावनगर एक व्यवहारशाली राज्य। तेणु राज्यटीर नाम कौन हे भावनगर ये पे मन रखु लिखु और सेठिकार राजा देख वीर विक्रम केशरी यहाँ पे नाम लिखि रुँ वीर विक्रम केशरी और मंत्री पात्र प्रभृति राजकर्मचारी माने उत्तम गुणमंडित थे समस्ते भल थे। विशेष माने कौन करूना रे तुम मानक आलोचना करूना बुझौना अति सहज एगुड़ी कौन हो लिखाई और अति सहज सरल आपको पढ़े दूसरी मुझे थे दी थर कर पढ़ुची और ना भिडियोटी लंबा दीर्घ हो। तेणु आपने खाली शुणु और जदि जो डाउट रोचे से थे दी थर कर कौन करूँ भिडियो को देखूँ। तेणु आम जानलु कौन हो राजा किए ना विक्रम केशरी मंत्री पात्र प्रभृति राजकर्मचारी मैंने भारी कौन थे उत्तम मंडित थे। राजा धार्मिक और प्रजावत्सल थे राजा कौन थे धार्मिक और प्रजावत्सल थे। तांकर 4 जन राणी और 2 पुत्र थे। ये भेरी भेरी पे केते जन थे ना 4 जन राणी और 2 पुत्र थे। तेणु पे मन रखी 4 जन राणी और 2 पुत्र थे। और देख ज्येष्ठ पुत्र नाम हूँ स्मर सुंदर ये भेरी भेरी पे यहाँ से पकाए परीक्षा जे राजा वीर विक्रम केशरी ज्येष्ठ पुत्र नाम कौन ना स्मर सुंदर और कनिष्ठ पुत्र नाम हूँ देख ना चित्रभानु श्री चंदन मन रहा। तेणु चित्रभानु श्री चंदन तापर चलतु ना मंत्रीपुत्र और युवराज स्मर सुंदर मध्य प्रगाढ़ मित्रता थे। 2 जन कौन थे मित्रता थे बंधु थे। मंत्री पुआ चतुर और कर्मकुशील थे। दिने युवराज स्मर सुंदर प्रस्तावक्रम अति आडंबर सहकारे पारिश और बड़भोजीर आयोजन करागला। यहाँ बड़भोजी नुहे यहाँ हूँ बणभोजी
ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୋଲି ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଅମୃତଝର ନାମକ ଏକ ଝରଣା ନିକଟରେ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଝରଣାଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅମୃତଝର ନାମକ ଏକ ଝରଣା ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାରଙ୍ଗ ନାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପଳାୟନ କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ଯୁବରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବାଟବଣା ହୋଇ ସୁଧାନଗର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ସୁଧାନଗର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶବରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ନଗର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜଣେ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ତେଣୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଯୁବରାଜଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ମାଲୁଣୀର ଯୁବତୀ କନ୍ୟା କାମାକ୍ଷୀ ଠାରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଧର୍ମଶୀଳ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମଞ୍ଜୁଳାବତୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଧର୍ମଶୀଳ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟିର ନାମ କ'ଣରେ? ମଞ୍ଜୁଳାବତୀ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ନା ଏଇ ମଞ୍ଜୁଳାବତୀ କନ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତା'ର ରୂପ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ନା ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପତ୍ନୀ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ କାମାକ୍ଷୀର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମନେକରି ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଉପାୟ କରି ପ୍ରଥମେ କାମାକ୍ଷୀ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମାକ୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ମଞ୍ଜୁଳାବତୀଙ୍କର କ'ଣ ଯାହା ସଖୀ ବା ତା'ର ସାଙ୍ଗ ତେଣୁ କହିଲେ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଏହି କାମାକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନା ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ କାମାକ୍ଷୀ ସହିତ ଅଙ୍ଗ ସୁଖ ଓ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା ହସ୍ତରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିକଟକୁ ଗୁପ୍ତପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କାମାକ୍ଷୀକୁ, ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଏ ଯେ କାମାକ୍ଷୀ କିଏ? ତେଣୁ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା କେଉଁରେ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ନା ପତ୍ନୀଟିର ନାମ ବା ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଳାବତୀଙ୍କର ସଖୀ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଉଭୟ କାମାକ୍ଷୀ ଅଙ୍ଗସୁଖ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା ହସ୍ତରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିକଟକୁ ଗୁପ୍ତପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ କାମାକ୍ଷୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବରାଜ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଗୁପ୍ତ ମିଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ମସୁଧା କ୍ରମେ ବା ଏଇଟା ବସୁଧା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବୋ ହେବ। ବସୁଧା କ୍ରମେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁଣିଆ ଓ ବୈଦ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଯୁବରାଜ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ସ୍ମରସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କନ୍ୟା, ଏଠି ହେବ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଟିପି ଓଡ଼ିଆରେ ଡିଟିପି କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ବିବାହ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଆଡ଼େ ଭାବନଗରର ରାଜ ପରିବାର ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବରାଜ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ପାରିଧାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରି ନଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଦୂତ ସୁଧାନଗରକୁ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଯୁଗଳ ବରକନ୍ୟା ବହୁ ଔପଢ୍ୟକନ ଓ ସମ୍ଭାର ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆନନ୍ଦ ବାତାବରଣ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ ପରିବାରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ ପରିବାରରେ ଖେଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜ ପ୍ରାସାଦରେ ବା ରାଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ବା ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଜ ପରିବାର ଖେଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ବା ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଉକ୍ତ କାହାଣୀରେ ସେଭଳି କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥା ସମୂହରେ ଦେଖାଯାଏ। ରାଜକନ୍ୟାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ପ୍ରୟାସ, ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ, ରାଜକନ୍ୟା ସହିତ ଯୁବରାଜର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣା ସମ୍ବଳିତ ଲୋକକାହାଣୀର ପ୍ରଚଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାଲୁଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକକାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଦୃଷ୍ଟ
ହୁଏ ତାହା ହେଲା ମାଲୁଣୀର ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ସହିତ ଯୁବରାଜଙ୍କ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲୁଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର କଥା ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କେତୋଟି ରାଣୀ ଏବଂ କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ବାତ୍ୟାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ କେଉଁ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜକୁମାରୀକୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କିଭଳି ଲେଖକ ଗଳ୍ପ ସଂଯୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି CSR ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଦେଖ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ରଚନା। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଏକ ଗୋଟେ କ'ଣ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ରଚନା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି କ'ଣ ପକାଇବ ସେତେବେଳକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ରଚନା। ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ସାଧାରଣ ତଥା ସରଳ, ଏଣୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଲେଖକଙ୍କର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଉକ୍ତ ସୃଷ୍ଟିଟି ଏକ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ। ତାପରେ ଦେଖ କାହାଣୀ, ତେଣୁ ଲୋକ କାହାଣୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର ଓ କୌଶଳୀ, ଲୋକ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି। 12 ଗୁଣା ରାଜାଙ୍କୁ 13 ଗୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାହାଣୀରେ ତାହା ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ? ମାଲୁଣୀ ଘରେ। ତାପରେ ମାଲୁଣୀ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଓ କାବ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର, କଥା କୌଶଳୀ, ନିର୍ଗିକା, ରସିକା। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଏମାନେ ନିପୁଣା। କୁଟୁନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତା। ସେ କାଳରେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତଃପୁରବାସିନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ବାହାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏଣୁ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷମାନେ କୁଟୁନୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଭବୀ ଲେଖକ ମାଲୁଣୀ ଓ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମାଲୁଣୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ କନ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କିଭଳି ରାଜବର୍ଦ୍ଧନା କିଭଳି କରିଛନ୍ତି, ବା ରାଜପ୍ରସାଦ ବା ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ। ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ତୀରରେ ଭାବନଗର ବୋଲି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାବନଗର। ସେ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଜାତି, କେତୋଟି ଜାତି ଥିଲେ? ନା 4 ଜାତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାଟକ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦଭ୍ୟାସ, ବେଦାନ୍ତ, ମୀମାଂସା, ତର୍କ, ନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟାକରଣ, କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଅଳଙ୍କାର, ସନ୍ଦର୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କର କୁଶଳୀ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଖଗାଦି ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ। ବୈଶ୍ୟମାନେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଗୋପାଳନାଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୂଦ୍ରମାନେ 3 ଜାତି, ସେବାଦି, ସୁବୃକ୍ଷ ନିଷ୍ଠ। ଏ ବାହାରେ କୁମୁଟି, ବଣିଆ, ଗୌର, କୁମୁଟି, ସୁନାରୀ, ଢେରା, ପାଟରା, କଳି, ରଙ୍ଗଣୀ, ସାଲିଆ, ଗୁଡ଼ିଆ, କଉଡ଼, କେଉଟ, ଚୂଡ଼ା, ଚଇତା, ବଢ଼େଇ, କରତି, ଚୈତ୍ରକାର, ରୂପକାର, ସୁପୁଟି, ଲହର, କମାର, ତନ୍ତୀ, ତୁଳାଭିଣା, ତେଲି, କୁମ୍ଭୀର, ଘଣ୍ଟରା, ଅଷ୍ଟଲୋହି, ତାପରେ କେମିଟି, ତାପରେ କଣ୍ଡରା, ଖଟିଆ, ତିଅର, ବେହେଲା, ଲଳିଆ, ଉପାଲି, ପାଲିଆ, ରେଡ଼ିକା, ମାଗୁରା, ପଣ, ତମ, ହାଡ଼ି, ବାଉରୀ, କନ୍ଧ, ସାଉଁଟିଆ, ବେତାର, ଧୋବା, ଭଣ୍ଡାରୀ, ତେଲିଙ୍ଗି, ପଠାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜାତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ବା ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟସୀମା 700 ବନାନ କୋଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ 4,32,000 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ଏଥିରେ 18 ପେଣ୍ଠ ଅଛି। ଏଥିରୁ 15ଟି ହାଟ ବସଇ। ଏ ପେଣ୍ଠମାନଙ୍କରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, ନାନା ପ୍ରକାର ପଥର, ଇଟା, ଦେଉଳ, ମଣ୍ଡପମାନରେ ଅଛନ୍ତି 14 ସ୍ଥାନ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ଅଗମ୍ୟ ବନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପର୍ବତ 7 ଦିନ ଉଠିଲେ ନ ସରିବ, ଏପରି ସଂଖ୍ୟାର ପର୍ବତମାନ ଅଛନ୍ତି। ନଈ, ନାଳ, ସର, ଗଡ଼ିଆ କେତେ ଅଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ରଡ଼ିକା, ଗଧ, ଅଟ, ଯାହାକୁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପଲ ହୋଇ। ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଖଣ୍ଡ, ଚୋର, ତଟିକଟା, ପର, ଘରବୁଡ଼ା, ମାନସରିଆ, କୁଚିଆ, ବାପିଆ ଓ ସାହସିଆ, ପରଦାରାଦି, କୌଣସି ଅସାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଭର୍ଭ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତହିଁରେ ବୀର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କର ନାମ। ଏ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାନୀ ମାନି ଅଷ୍ଟବାଧିନୀ। ଦେ ବୋଇଲେ ଲୋକର ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ। ନେ ମାରେ ବୋଇଲେ କନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡେ ନ ଥାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଥିଲା
ରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କିଭଳି ସେମାନେ ଲେଖକ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ଗଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଶୁଣିଯାଅ ଯେ ଗଡ଼ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ଅଜୟ ନାମ ପର୍ବତ ଧନୁ ଆକାର ହୋଇ ବେଢ଼ି ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ପର୍ବତଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ଅଜୟ ନାମ ପର୍ବତ ଧନୁ ଆକାରରେ ହୋଇ ବେଢ଼ି ଅଛି। ଟିକେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଭୟ ମାଡ଼ୋଇ ପାଣି କଜଳ କଳାରୁ ଅଧିକ। ପାଣିଟା କ'ଣ ପୁରା କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଢେଙ୍କି ସମାନ ହୋଇ ରେଳା ଭେଳା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ସାପମାନଙ୍କର 14 ପୁରୁଷ ଘର ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛମାନ ଅଛନ୍ତି ଜକ ଯେତେ ଇଷ୍ଟ। ଏମନ୍ତ ଯେ ଯୋଡ଼ି ତହିଁ ଉତ୍ତରରୁ ବଂଶୀର ପିପ ବୁଲୁଛି 7 ଦିବସେ ଅନ୍ଧାର ଓ ଘଞ୍ଚ ହୋଇ ଲାଗିବାରେ ଜନ୍ତୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ଏଥି ଉତ୍ତରରୁ 100 ହାତ ଉଚ୍ଚରେ ମାଟି ପାଚେରୀ ବାହି କଛ ଅଧା ଲେଖାରେ 4 କୋଣ ଆକାରରେ ବୁଲିଛି। ଚାଳକୁ ଛୁଇଁଲେ ମୁଣ୍ଡର ଠେକା ପଡ଼ିବ। ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଲିପା ହୋଇ ଝଟି ଏଥି 4 ଦିଗରେ 4 ଗୋଟା ଗୁରୁଳ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଳ ଗୋଟାକେ ନଳି ନମିଛା ଚକଡ଼ା ପେଟକଟା ଏକଲା ଏ ରୂପେ ନଳିଶ ହେ 7 ଦେଉଟା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ବିଶେଷ ପଢ଼ୁନାହିଁ। ପୁଣି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାରୁ ଗଳି ବାରୁଦ ଏଥକୁ ଅପରୂପ ହୋଇ ପୁରୁଛି। ଏ ଗଡ଼ର ଭାଟି 4 ଗଡ଼ ଅଛି। ଏ କାନ୍ଥମାନଙ୍କ ବାହିକେ ତଳ ଉପର ହୋଇ ପଣେ ବାରଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ାଏ ଲେଖାରେ ବିଣ୍ଡମାନ କଟା ହୋଇଛି। ବାହାର ପାଖରେ କଥା 14 ହାତ ପ୍ରମାଣେ ଦାରବନ୍ଧ 12 ହାତ ଉଚ୍ଚରେ 5 ହାତ ଓସାର ପ୍ରାଣ ହୋଇ କବାଟ 2ଟି ଲାଗିଛି। ଏଇ ଥିଲା ଗଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବଜାର ହାଟ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ। ବଜାର ହାଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ଟରେ କହିଲେ ତାହା ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ତା ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଆକାରରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଟ୍ଡାଉନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବଜାର ବା ହାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିକେ ଶୁଣିଯାଉ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ନିତ୍ୟ ବଜାର ବସେଇ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକା କିଣା ହୁଏ ଶୁଣ। ସାରୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ କଦଳୀ ପାଣି କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ ଲାଉ କାକୁଡ଼ି ଚଣା ତରଭୁଜ କଟିଆଳି କାକୁଡ଼ି କୁଆ ମଇତା ମହୁରା ସାପୁଆ କାଙ୍କଡ଼ କଲରା ଜହ୍ନି ଝଟାତର ମକା ମୁଗୁନି ଛୁଆ ଭେଜିକୁନ୍ଦ କବରା ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ପୁଣି କ'ଣ ଶାଗମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ତେଣୁ ହାଟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସେତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଛି ଯେ କାହାଣୀର ଗତିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମନ୍ଥର କରିଦେବା ସହିତ ପାଠକ ମନରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ମାତ୍ର 4-5ଟି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତିକର। ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଚମତ୍କାର ଉପଲିଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଉଛି ସଫଳ ଲିଖିତ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବଂ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ କାହାଣୀ ଲେଖକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ତା'ର ଧାରା କିଭଳି ଦେଇଛେ ତାହା ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛେ ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସାହିତ୍ୟରେ କିଭଳି ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ନା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ସେତେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିବା 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଏବଂ ଚତୁର ବିନୋଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିବା 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଏବଂ ଚତୁର ବିନୋଦ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରୋକ୍ତ 2ଟି ଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ଉକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଥିଲା ଯଥା ଦେ ବୋଇଲେ ଲୋକର ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ ଦେ ମାରେ ବୋଇଲେ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଥାଇ ଚାଳକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡର ଠେକା ପଡ଼ିବ 7 ଦିବସେ ଅନ୍ଧାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ'ଣ କରିଥିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ସେ କ'ଣ କରିଦେବ ଏଇଭଳି ପକାଇଦେବ ଯେ ଉକ୍ତିରେ କହିଦେବ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦେ ବୋଇଲେ ଲୋକର ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ ଦେ ମାରେ ବୋଇଲେ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଥାଇ ଚାଳକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟେକା ପଡ଼ିବ 7 ଦିବସେ ଅନ୍ଧାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଆସିଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତମୂଳକ ତଥା ବ୍ୟଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଲୋକାକ୍ତି ଓ ସମୂହର ସଫଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର କିଭଳି ତା'ର ଭାଷାଶୈଳୀ ଥିଲା ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଚତୁର ବିନୋଦରୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜଣାଯାଏ। ଏହାର ଭାଷା ଚତୁର ବିନୋଦର
ଚତୁର ଭାଷା ସଦୃଶ ମନେ ହେଲେ ହେଁ କିଛି ପରିମାଣର ଉନ୍ନତ ଓ ନିଚ୍ଛୁକ ଗଦ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣିଯାଆନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ଶେଷ ପାଦର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହିଁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଧିକାଂଶ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ନିଚ୍ଛୁକ ଗଦ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏତଦୃଶ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରୀତି ଚତୁର ବିନୋଦ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧିରେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ବାକ୍ୟ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଥମେ ନିଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୃହତ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ରାଜ ପରିବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କିଭଳି ରାଜ ପରିବାରରେ ବା ରାଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ସେମାନେ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି ଦେଖ ନା ରାଜଭାଷା ଏବଂ ତାହାର ସାଧାରଣ ଭାଷା କିଭଳି ଥିଲା। ରାଜଭାଷା ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଝଗଡ଼ କରିବା। ଯେଉଁ ରାଜଭାଷାଟା ହେଲା ଝଗଡ଼ କରିବା, ତା'ର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଜପ କରିବା। ଜଗାଣ ତା'ର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ସେବା ବଢ଼ିବା ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବା। ମର୍ଦ୍ଦନ ବହୁ ତେଲ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବ ଯେ ମର୍ଦ୍ଦନ ବହୁ ତାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତେଲ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ହେଉ। ତାପରେ ପଖାଳ ଖଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଗାମୁଛା ଯାହା ପିନ୍ଧେ ଯାହା ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଖାଳ ଖଦି। ତାପରେ ଫୁଲେରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବାସିତ ତୈଳ, ଫୁଲେରୀ ସୁବାସିତ ତୈଳ। ସୁନ ବିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପାଇଖାନା। ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଶରୀର, ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଦେଖିବା ହେଉ। ତାପରେ ଖନ୍ଦା ସୁଆର ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ କରିବା ଲୋକ। ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି ବସି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ଭାଷା। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ସହ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଶବ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ତା'ର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଗଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିଭଳି ଏବଂ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଉପରେ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତା'ର ଉପସଂହାର। ତେଣୁ ଦେଖ ଉପସଂହାର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଆସନ ଦାବି କରେ। ନିଚ୍ଛୁକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମମୂଳକ କାହାଣୀ ଭିତ୍ତି କରି ଲେଖକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ବିଷୟ। ଏହାର କାହାଣୀ ଅଂଶ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଥଚ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା, ହାଟର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କାହାଣୀର ପରିସରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କାହାଣୀର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରି ହେଉଥିଲେ ହେଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପାଠକ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରହିଅଛି କ'ଣ ନାମ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି 32 ସିଂହାସନ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।